નમસ્કાર, હું છું રીના. ટુડે ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે. બનાસકાંઠા મુખ્યાલય નવાબી નગરી પાલનપુર ભારતીય જનતા પાર્ટીના અહીંયા ઉમેદવાર છે અનિકેતભાઈ, જેઓ બ્રહ્મ સમાજના આગેવાન છે. તેઓને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ટિકિટ આપી છે. અનિકેતભાઈ સીધા સરળ મૃદુ ભાષાના ઉમેદવાર છે. ત્યારે ચાય પે ચર્ચા પર અમારા સંવાદદાતા રીના પરમાર ત્યાં પહોંચ્યા હતા. ચાયની ચુસ્કી લેતા કાર્યકરો, ચાયની ચુસ્કી લેતા શહેરીજનો શું કહી રહ્યા છે, આવું જોઈએ. ચૂંટણીનો પ્રચાર પ્રસાર જોરશોરથી ચાલી રહ્યો છે. દરેક પાર્ટી પોતપોતાના ઉમેદવાર માટે તનતોડ મહેનત કરી રહી છે. જણાવશો વડીલ, આપ यानी आप तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद साबिर कुरैशी। अच्छा, कहाँ से आए हो? हम लोग सिरोही से। अच्छा, यानी आउट ऑफ स्टेट से आए हो. कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा भाजपा के पक्ष का माहौल चल रहा है और मोदी जी के जो कार्य किए हैं पूरे गुजरात में और पूरे भारत में, पूरा मुस्लिम समाज और भारत के अंदर भाजपा का ही चल रहा है सब कुछ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लुम्बाराम चौधरी है। अच्छा, आप भी आउट ऑफ स्टेट से हो? आउट ऑफ, मैं भी सिरोही से हूँ। अच्छा। और 3 महीने से यहाँ पे काम कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, पार्टी के लिए। और आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गुजरात के अंदर नाम किया और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो नरेंद्र मोदी ने नाम किया है उसी के लिए, और पूरे देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किया है उसी कार्य को देख करके लोग उसको वोटिंग दे रहे हैं और भारी बहुमत से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मोदी जी और अमित शाह का नाम होगा। आप भी आदरणीय हैं, कितनी चुटनियां आपने देख ली होंगी, आप भी आउट ऑफ स्टेट से लग रहे हो, यहाँ पे आए हो गुजरात में, तो प्रचार प्रसार में आप प्रचार प्रसार रोज का कर रहे हो. कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा लग रहा है? हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और अब प्रचार जोरों पर है, क्योंकि मुश्किल से अवसर आया है, मुश्किल से अवसर आया है पालनपुर का भाग्य बदलने का. इस तरह झिझक पग नहीं धरते हैं, क्योंकि जमकर जूझे खुलकर खेले, ऐसे अनिकेत बन गए हैं. हम सब अनिकेत बन गए हैं, इसलिए आर पार की लड़ाई लड़नी है. इस पार उस पार, आर पार हो या उस पार, इस आर पार की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि कश्मीर का कांटा निकल गया है, अब पीओके को भी लेना है. कश्मीर का कांटा निकल गया है, अब पीओके को भी लेना है. इतिहास बदलना है हमको, भूगोल बदलना है हमको. यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है. असंख्य हाथों की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है. हम जाग गए हैं, हम उठ गए हैं, तिरंगे को लहरा रहे हैं और कमल पताका को लहरा रहे हैं, भारत के भाग्य को फहरा रहे हैं. जी, आप सब यहाँ पे एकत्रित हुए हो, तो आपको जो सुबह से कार्य करते हैं, आप यहाँ पे आते हो, कार्यालय पे आते हो, सुबह सुबह गरम गरम चाय होती है, अभी ठंडी चालू हो गई है, तो चाय के साथ आपका दिन कैसा होता है वो आप बताएंगे क्या? हम लोग सुबह से चाय पीकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं और हमारा मोदी जी है वो भी चाय वाले ही है, तो चाय की चुस्की में ठंडी में बहुत मज़ा आ रहा है. और चुनाव में भाजपा का प्रचार बहुत अच्छा हो रहा है. भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा सिरोही. चाय के बारे में क्या बोलोगे आप? हमारे आदरणीय मोदी जी जो चाय वाले थे और कांग्रेस वालों ने जो ही उन्होंने कहा चाय वाले क्या प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको ये बता दिया कि चाय वाले क्या कर सकते हैं. और चाय वालों के, वो चाय वाले होते हुए गरीब के घर से जन्मे हुए, उनको ये मालूम है कि गरीब के क्या गरीबी होती है. वो गरीबी के इनको ध्यान है. जहाँ पर एसी और बड़े बड़े कमरों में जन्मे हुए उसको गरीबों की कोई चिंता नहीं होती है. एक गरीब के घर पर चाय वालों के चाय बेची हुई ऐसे नीचे लेवल का प्रधानमंत्री बना है. इसीलिए सारे लोग साथ में हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए और अंकित जी को यहाँ पर हम जिताने के लिए आए और जीतेंगे भारी बहुमत से. जी, आप बताएंगे कि ये जो चाय होती है आम चाय से अलग होती है क्या चूटनी की चाय? बिल्कुल अलग होती है. इस चाय में जो स्फूर्ति है, जो काम करने की लगन पैदा करती है, वो एक चुनावी माहौल के अंदर अलग ही तरह की लगन पैदा करती है. इसलिए मोदी जी साहब जो एक निम्न घर से आए हैं, छोटे घर से आए हैं, उनको ये भारतीय जनता पार्टी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति की पहचान करती है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा. छोटा से छोटा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है. जी, આઉટ ઓફ સ્ટેટ થી પણ લોકો અહીંયા પ્રચાર પ્રસાર માટે આવી રહ્યા છે. જાણીશું અહીંના પાલનપુરીથી કે તેઓ શું કહી રહ્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જે પ્રચાર પ્રસાર ચાલુ છે એમાં आप શું કહેશો, કઈ રીતનું દિવસ દરમિયાન અહીંયા કાર્ય થાય છે? સતત કાર્યકર્તાઓ પ્રચાર અને પ્રસારમાં લાગેલા છે. પાલનપુર અનિકેતભાઈ ઠાકરના વિજયથી શરૂ કરી
અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો પ્રચંડ વિજય રથ સમગ્ર ગુજરાતમાં ફરી વળશે અને 150+ થઈ અને ગુજરાતમાં ફરી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બની છે. કાર્યકર્તામાં ખૂબ અનેરો ઉત્સાહ છે, જોમ છે અને સમગ્ર વાતાવરણ ભાજપમાં થઈ રહ્યું છે. ભારત માતા કી જય. શું કહેશો અનિકેત ભાઈના પર જ્યારે આ ઉમેદવારી કળશ ઢોળ્યો છે પાર્ટીએ, જ્યારથી ચૂંટણી ચાલુ થઈ છે એટલે કે તારીખો નજીક આવી રહી છે, કેવું અનુભવી રહ્યા છો ને અહીંયા કઈ રીતનું કાર્ય થઈ રહ્યું છે? અહીંયા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો તન મન ધનથી લાગી ગયા છે અનિકેતભાઈને જીતાડવા માટે. અનિકેતભાઈ એક ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સામાન્ય પાયાનો કાર્યકર છે. એ સ્કૂટી ઉપર ફરવાવાળો કાર્યકર છે. એ ગાડી બંગલા અને કે એસીમાં રહેવાવાળો માણસ નથી, પણ રોડ ઉપર ડોર ટુ ડોર ફરી અને લોકોનો પ્રચાર કરે છે. અત્યારે પાલનપુર વિધાનસભાની અંદર અનિકેતભાઈને પ્રચંડ લોકમત પાથર્યો છે અને બહુ જંગી બહુમતીથી જીતશે. આ પાલનપુર એ કે ગુજરાત આપણે જે ગણો એ રાષ્ટ્રીય સંસ્કૃતિને વળ્યું, રાષ્ટ્રવાદને વળ્યું છે. જ્યારે અહીંયા અમે જોઈ રહ્યા છીએ ટીવી ઉપર તો કોંગ્રેસના લોકો બીજા પણ જે આયાતી માલો છે બધા આવી અને જેમને કંસ કહે છે, કોઈ રાવણ કહે છે, જે રામનો સ્વીકાર્ય પણ કરતા નથી. આવા જેવો અમારા રાષ્ટ્રવાદી નેતા અને વિશ્વમાં જેનું સન્માન છે એવા આદરણીય મોદી સાહેબનું જે અપમાન કર્યા છે, ગંદી ગાળો બોલે, એનો જવાબ આપણી ગુજરાતની જનતા 5મી તારીખે કચકચાઈને વોટ કરીને આપશે અને એમના અહીંથી સુપડા સાફ કરી નાખશે એવો અમે સૌ મતદારો ઈચ્છી રહ્યા છીએ અને પાલનપુરના કાર્યકર્તાઓ પણ ઈચ્છી રહ્યા છે. આખા ગુજરાતમાં જોઈશો તો અત્યાર સુધીની જેટલી ટિકિટ આપણે જે વિધાનસભા જીતીને થયા એના પણ વધારે જીતીને આવશે અને રેકોર્ડ બ્રેક ગુજરાતમાં થશે એવું કાર્યકરોમાં જતા એ લોકોનો ઘેર ઘરથી એમને સંપર્કમાં સારો સાંપડી રહ્યો છે. જી વડીલ, આપ શિક્ષિત લાગો છો, કેટલી ચૂંટણીઓ આપે જોઈ હશે, ક્યાંક ને ક્યાંક પાલનપુરમાં કોંગ્રેસનો મોટા પાયે વિરોધ થઈ રહ્યો છે, કારણ શું છે આપ જણાવશો? કોંગ્રેસ સરકારના શાસનમાં છેલ્લા 2 ટર્મથી છે, પણ જે વિકાસ થવો જોઈએ એ પાલનપુરનો થયો નથી. જો વિકાસ અને સલામતી મેળવવી હોય તો આ એક જ પક્ષ એવો જે છે કે આપણી સંસ્કૃતિની અને સલામતી અને વિકાસ, તો ફક્ત બીજેપી, ભાજપ અને એમાંય આપણા મોદી સાહેબ એટલે અહીંયા ગુજરાત નહીં, દેશ નહીં, પણ દુનિયાની અંદર ડંકો વગાડી રહ્યા છે કે એમના નામથી અને આપણા તિરંગાથી લોકો જ્યારે યુક્રેનની અંદર રશિયા યુદ્ધ હતું ત્યારે પાકિસ્તાનમાંથી પણ કંઈ આપણો ઝંડો ભારતનો લઈ અને બહાર સહી સલામત નીકળ્યા હતા. તો આનાથી વિશેષ આપણે શું જોઈએ? જી, અને વધુમાં એક સવાલ પૂછીશ કે શું તમને આ જે ચૂંટણીની ચા છે તેમાં મોદી સાહેબના પરસેવાની સુગંધ આવી રહી છે કે શું? ચૂંટણીની ચા એટલે આ તો મોદી સાહેબની ચા, એની ચુસ્કી સાથે અહીંયા આપ જુઓ છો કેટલા બધા માણસો છે, ચા પીએ છે, ચુસ્કી મારે છે અને પ્રચાર કરે છે. અને આ પાલનપુર વિસ્તારના તેમજ આજુબાજુના દરેક ગામડાના વિસ્તારના લોકોને હવે ખબર પડી છે, એમને હવે ખબર પડી છે કે ખરેખર વિકાસ અને સલામતીની જરૂર છે. જો આ નહીં હોય તો કોઈ એનો મતલબ નથી. અને અહીંયા મેજોરિટી લોકો બીજેપીને ચાહે છે, મોદી સાહેબને ચાહે છે અને બહુ જ જંગી બહુમતીથી અમારા અનિકેત ચૂંટાઈ આવશે એવો મને અને બધા લોકોને આશા છે, સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. તો આથી કાર્યકર્તાઓના ઉત્સાહની વાત, પરંતુ હવે જોવાનું એ રહેશે કે 8 તારીખ સુધી આ ઉત્સાહ કેવો જળવાઈ રહે છે. રીના વર્મા, ટુડે ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા. તો દર્શક મિત્રો, આતા સમાચાર આપને કેવા લાગ્યા તે અમારા યુટ્યુબ, ફેસબુક અને ટ્વિટર હેન્ડલ પર જઈને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવશો. નમસ્કાર.